זכיתי קצת לשמוע על הילד הקדוש, על הדת שלו, על התורה שלו, על האמונה שלו, כמה הוא ציפה לגאולה, כמה הוא דיבר על הגאולה, כמה זה היה חלק מהחיים שלו, כמה הוא האמין בזה, כמה הוא ציפה לזה. לא זכיתי להכיר אותו, אבל הוא הכיר אותי. וזה מאוד מאוד ריגש אותי לשמוע ככה את הדברים מהאבא. מאוד כואב על האבא שאני רואה אותו, רואה את הקשר שלו ואת הכאב שאנחנו לא יכולים לתאר. אף אחד לא יכול לנסות אפילו לדבר על הלב ולנסות לפייס. רק השם ברוך הוא ייתן לך את הנחמה מהשמיים ואת הכוח, ותבין שזכית לגדל נשמה קדושה וטהורה בעולם הזה. זכית, זה בוודאי נשמה של קדוש ונורא, קדוש עליון, שרבנו אריזל גילה לנו שכל הנשמות של הקדושים והצדיקים הם גלגולים כאלו שבאים לתקן. ירושלמי בברכות גם מהדודי ירד בגנו לראות בגנים וללקוט שושנים. אבל כל הדיבורים האלו, כמה אפשר לנסות לדבר, אבל עדיין צריך הרבה כוח מהשמיים, שהשם ייתן את הכוח ואת התקווה לאמא, לאחים, למשפחה. הדברים מאוד מאוד נוגעים ללב. היה מעשה בזמן עמוד האמת מקוצק, רבי מנחם מדל מקוצק, מספרים עליו שהיה איזה ראש ישיבה גדול מאוד בדורו, שעבר הסתלקות גדולה מאוד של כמה מבני ביתו, ודעתו לא הייתה מיושבת עליו. הוא לא יכל ללמוד, הוא לא יכל להתפלל, הוא לא יכל לעשות שום דבר. היה לו מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, וכמה שהוא ניסה, היה לו מאוד קשה לחזק את עצמו. ובתוך הצער הזה שהיה לו, יעצו לו ללכת לעמוד האמת מקוצק. תיסע לרבי מקוצק, הוא גדול מאוד, הוא חכם מאוד, יש לו דעת, הוא יוכל לחזק אותך, תנסה לפנות אליו. הוא לא הסכים, אבל בסוף הוא הלך לרבי מקוצק. וכשהוא הגיע לרבי מקוצק, הרבי שאל אותו, הרי אנחנו לומדים גמרא, נכון? אז אותו רב אמר לו כן. אז אמר לו, ונכון שיש לנו בתוך הש"ס, הרבה פעמים יש לנו קושיות על רבי שמעון, על רבי מאיר. יש לנו קושיות עליהם, ולפעמים הגמרא נשארת בתיקו, אנחנו אף פעם, יש לנו עדיין קושיות על חכמים, על מה שהם סברו, ולפעמים גם יש לנו קושיות על רש"י ועל תוספות, אנחנו עדיין מקשים עליהם, אבל למרות כל הקושיות, אנחנו יודעים שהם אמת, ואנחנו לא יכולים לחלוק על זה שהם אמת, ושהם ידעו מה הם אמרו. ואז הוא אמר לו, תדע לך שגם השם יתברך, לפעמים גם על השם יתברך יש שאלות, כמו שהיה לך שאלות על הגמרא, אבל אנחנו יודעים שהשם יתברך אמת, ואנחנו יודעים שהוא יודע את התשובה, ואנחנו לא יודעים את התשובה. שיש קושיה על רש"י ותוספות, רש"י ידע את התשובה, אנחנו לא יודעים את התשובה. התוספות ידעו את התשובה, אנחנו לא יודעים את התשובה. וגם במקרים ובזמנים הכי קשים שעובר על אדם, יש לנו שאלות, אבל אנחנו יודעים שהשם יתברך אמת, הוא יודע את התשובה, ואנחנו לא יודעים את התשובה. אנחנו יכולים רק תמיד להתפלל ולצפות ולקוות שהשם ייתן לנו את הכוח ואת האומץ ואת הגבורה להמשיך, להבין שהשם יתברך איתנו, ולהבין שהשם יתברך לא יעזוב אותנו, ולדעת שהנשמות והחיים ממשיכים, אף תפילה לא חוזרת ריקם, ואף נשמה חלילה לא הולכת ריקם, אין דבר כזה, זה הכל אילן גדול, זה הכל תיקונים, אנחנו הכל כהכנה לגאולה. יש את הדבר, את הפסוק בישעיה שכתוב כי יום נקם בפרק ס"ג בפסוק ד', כי יום נקם בלבי ושנת גאולה באה,
שרואים מהפסוק יום נקם בליבי הוא שנת, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר? מה זה שנת גאולה? מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא מייחס את יום הגאולה, את השנה של הגאולה, את היום נקם שיש בליבו, הוא מייחס את זה אליו, בליבי, הוא שנת גאולה, זה הזמן שלי, ואת זה אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע את זמן הקץ, את מועד הגאולה, מתי הוא יהיה, אבל אנחנו בטוחים שהשם יתברך אמר, הנביא ישעיה אמר, כי יום נקם בליבי ושנת גאולה היא באה. אנחנו יודעים שיבוא היום שהשם ברוך הוא יתגלה ויבוא הקץ, ואנחנו מאמינים בזה, וזה מהי"ג עיקרים שלנו להאמין בתחיית המתים ובביאת המשיח, ואנחנו נאמין ונצפה ונייחל שתהיה תחיית המתים וכל העולם יבוא על תיקונו בשלום, והכל יבוא על התיקון, והכל הנבואות יתקיימו, והכל הכל בילה המוות לנצח, ומחר אדוני אלוהים דמם על כל פנים. לא יהיה יותר הצער הזה, לא יותר הכאב הזה, לא יותר האובדן הזה. אנחנו נזכה לראות עין בעין בשוב השם ציון, ושנזכה להאמין בגאולה וללכת בדרך הקדוש הזה של הילד נתן חי הקדוש הזה, שכל כך היה אחוז ודבוק בשם, בתורה, וישמח אביך ואימך, ושיהיה למשפחה הקדושה הזאת נחת, שהשם ברוך הוא ייתן לכם נחת ושמחה מכל הילדים, שהשם ייתן לכם כוח ותקווה לאבא יקר, לאמא יקרה, שיהיה לכם ישועות, שיהיה לכם נחת לכל הרבנים, לכל התלמידי חכמים, לכל הקהל הקדוש והנכבד, שיהיה לכם ישועות, שיהיה לכם ניסים ונפלאות, שיהיה לכם חיים טובים, שיהיה לכם בשורות טובות, שהשם ברוך הוא ייתן את הכוח ואת התקווה ואת הנחמה, שהכל יסתדר לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, ושיהיה תמיד שם טוב, ולזכור את הדעת ואת התקווה שהוא נתן בנו ובכל העולם, הילד הקדוש הזה. שיהיה לכם נחמה מהשמיים, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, ובירושלים תנוחמו. איפה אבא? Bonjour à tous, merci d'être venus pour les chercher de mon frère. Je voulais dire un petit mot sur mon frère, ça commence. Mon cher frère que j'aime très fort. Même si on s'est battu plein de fois, je t'ai toujours aimé du plus profond de mon cœur. Mais je ne t'ai jamais dit. Maintenant que tu es avec Hachem, je te le dis, mon bro Nathan, je t'aime de tout mon cœur. Je veux m'asseoir avec toi, rigoler et jouer et parler, de nous raconter les histoires de Tzadikim et de Mashiach et de Yanouka et de Giants, de Knicks, de l'école et bien sûr les bêtises de Fafou. Mais aujourd'hui, tout est silence pour moi. Maintenant tu n'es plus là et je me sens seul au monde sans toi. Je ne sais plus avec qui jouer, je ne sais plus à qui provoquer. Je suis seul au monde sans toi, mon frère. J'ai peur de sortir jouer au basket ou au foot et de ne pas pouvoir t'appeler. Tu me manques tellement, c'est horrible. Maintenant, on parle avec le Rabbi David Aburatzelah et on sait que tu as un travail à faire car tu étais obsédé par le Mashiach. Alors regarde maintenant, on est sûr que Mashiach arrive bientôt, Bezrat Hashem. Alors je sais qui. Non, on va se revoir très bientôt. Alors Nathan Chai, fais ton job vite
reviens vers moi, parce que sans toi, mon frère, je suis perdu. Hachem, mon roi, je voulais te dire que je t'aime, je t'en supplie, mon roi. Envoie-nous Mashiach très rapidement, car je ne peux plus attendre. Merci à tous de venir. Joseph va dire quelques mots sur son fils Nathan Chai. Mesdames, messieurs. Bonsoir. Je demanderai un peu de silence chez les femmes, s'il vous plaît. Je voudrais dire un petit mot. Alors, je voudrais dire un petit mot, je vais parler à mon fils. Nathan Chai. Aujourd'hui, j'ai fait les pâtes. Et ça a été très dur parce que j'ai sorti 5 assiettes. Je savais que tu étais toujours le premier à vouloir être servi. Et j'ai sorti 5 assiettes pour toi, mon fils. Mais t'étais pas là. Tous les jours, je me tourne et je te cherche. Mais dis où tu es. Tu avais tellement l'habitude de courir partout et on avait du mal à te tenir. Donc quand on se balade au centre commercial ou quand on va au Coten, je te vois du coin de l'œil comme ça, je cherche. Et je te trouve pas. Vous savez, je vais dire quelques mots sur lui. C'était un garçon qui était vraiment unique, différent, à part. Une émounat Rachamim incroyable. Il voulait constamment qu'on parle des tzadikim, il voulait constamment écouter les tzadikim. Et il était obsédé par Mashiach. Dès qu'il y avait une information, dès qu'il y avait quelque chose de nouveau, il voulait savoir. Et je raconte cette histoire, j'ai déjà raconté. Quand le Rosh Yeshiva, il est rentré, avec Chutzpah, il est rentré dans son bureau. Il a regardé son Rosh Yeshiva, Rabbi Yanai. Il lui a demandé, Are you ready? Et Rabbi Yanai, il lui a dit, ready for what? Prêt pour quoi? Je dois être prêt pour quoi? Pour la tefila, pour le limoud, de quoi tu parles, Nathan? Il dit, no, are you ready for Mashiach? Mashiach is coming. Mashiach, il vient. Quand on a vu le Yanouka arriver tout à l'heure, sa voix, elle me rappelle mon fils. Il parlait pas hébreu, il comprenait rien en cours, mais il voulait que je lui mette les cours. Il voulait que je lui mette sa musique. Il me disait, Daddy, my neshama is moving. Ma neshama, elle bouge. Quelques jours avant qu'il parte, il est parti voir ma femme. Il lui a dit, maman, pour être proche d'Hachem, il faut qu'on meure. Ma femme, elle a eu peur. Elle lui a dit, non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Il faut prier, faut s'attacher à Hachem, il y a plein de choses à faire, on n'a pas besoin de mourir. Mon fils, il lui a dit, non, il faut mourir. Pour être vraiment proche d'Hachem, il faut mourir. Il avait une ahava pour Akadosh Baruch Hu. Le jour où il est niftar, ma femme, elle était en train de faire un frachat Hana. C'est incroyable. C'est complètement fou. Le jour où il est niftar, le moment où il est niftar, la seconde où il est niftar, ma femme, elle était en train de faire la bracha pour la frachat Hana. Et 2 minutes après, je lui fais du bouche à bouche.
Incompréhensible. Je me rappelle, le jour où il est niftar, il y avait un chesed énorme. Il y a peut-être 100 personnes à la maison. Et au fur et à mesure, les gens partaient. À minuit et demi, à 1h du matin, à 1h30, à 2h, à 2h30, à 3h. Puis avec ma femme, on s'est retrouvés seuls. Et on s'est pris dans les bras. Et on a pleuré. Et je me suis allongé là où il y a niftar et j'ai pleuré. En partant, quand on allait prendre l'avion pour venir en Israël, je me suis arrêté devant la mezouza. Et je me suis disputé avec la mezouza. J'ai dit, Shakai, cette maison, c'est une maison de chesed. Il faut savoir que chez nous, à la maison, Baruch Hashem, aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui viennent taper aux portes pour demander des dons, de l'argent, une petite aide, $1, $5, $10. Et puis là, les gens aux États-Unis, ils ont bon cœur, donc ils ouvrent la porte et ils donnent. Et ma femme, elle est là, elle peut témoigner. Non seulement on ouvrait la porte, mais on avait pris sur nous l'inéder de tous les faire rentrer. Leur donner à boire, leur donner à manger, et rigoler avec eux. Des fois leur sortir un petit verre de bocha ou d'arak. Parce que les pauvres mesquines, quand il fait chaud, ils marchent, ils suent, ils ont froid. Et quand il fait froid, ils ont froid, les pauvres mesquines. Il fait froid aux États-Unis l'hiver. Ils vont de maison en maison. J'ai dit quoi? Boré Olam. Toi, tu as laissé rentrer Malahamavat ici? Une maison qui fait du chesed, toi, tu as laissé rentrer Malahamavat là? Béhémet, à l'intérieur de moi-même, j'étais comme un fou. Je ne comprenais pas ça. Comment Boré Olam, Melaha Olam, sur le moment, j'ai pas la chokhma d'analyser la situation parce que c'est pas une planchette japonaise, c'est une bombe nucléaire. Littéralement une bombe nucléaire. Ça a soufflé tout le monde. Et pas que chez nous à la maison, toute la rue, tout le quartier. Savoir qu'à l'Écoud, aujourd'hui à l'Écoud, moi je ressemble pas aux gens de l'Écoud. Moi je suis Jojo et eux c'est des rabbanim. Le soir où je suis rentré, mon fils il est là, Menahem David il est là. Le soir on est rentré parce qu'il faut savoir que, et ma femme elle est là, il faut savoir que j'ai hurlé dans le taxi. Ma femme elle m'a dit il est mort. J'ai hurlé dans le taxi. Je lui dis ne dis pas ça. On est une maison de tzedaka, de chesed. Malach Hamavet il rentre pas. Il y a 0% de chance qu'il meure. J'étais sûr à 100% que jamais Hachem il me fait ça. Il n'y avait aucune chance. Le moment où je faisais le bouche à mon fils, parce que chez nous on fait toutes les iloulottes. Quand il y avait Hatzala qui était là et qu'ils étaient en train d'essayer de le sauver, moi, au moment où je lui ai fait le bouche à bouche, les noms des tzadikim que je fais l'aïloula, je lui soufflais dans la bouche. Quand Hatzala, ils sont venus pour essayer de le sauver, j'ai hurlé. Tous les tzadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Anes, Rabbi Matzliach Mazouz, Rabbi Haïta Eblomet, Rabbi Yaakov Bersela, tout le monde, tous les iloulottes qu'on fait, que ma femme elle fait, j'ai hurlé, tout le monde. Il y avait un silence. Il est mort. Je suis rentré le soir, j'oublierai jamais ça. Et à l'écoute d'Adayam, ils en parlent.
Adayom, ils en parlent. Le Rosh Shiva de l'Écoute, il en parle. Rav Kotler, il en parle. Et je regarde mon fils. Je suis venu, les rabbinim, ils sont venus, ils étaient une équipe, ils sont venus, ils m'ont dit, Joe, let us tell the kids. Laissez-moi parler aux enfants. Laisse-nous, on va parler aux enfants. Je dis, personne parle à mes enfants. Je dis, personne parle à mes enfants. Ils étaient assis les 4 sur le canapé comme ça. Je me suis assis et j'ai regardé tous mes enfants. Menahem, mon aîné, je les ai regardés. J'aurais dit, guys, mes enfants, Nathan is niftar. Nathan Hay is niftar. He went to Hashem. Menachem, il a sauté. Il m'a regardé, il m'a dit, Daddy, everything Hashem does is for the good. Papa, tout ce que Hashem il fait, c'est pour le bien. Tous les rabbinim qui étaient là-bas, qui étaient sur place, ils ont dit, on n'a jamais vu ça. La maison de Jojo. La maison de Jojo. Pas la maison de Rabbi. La maison de Jojo. Et Nathan Hay, il représentait ça. Tous mes enfants, ils représentent ça. On a une émouna en Akadosh Baruch Hu extraordinaire. Une émouna d'une puissance hors norme. Pour revenir à ce que je disais, j'avais une guerre à l'intérieur de moi, je comprenais pas Hachem. Je comprenais pas Boré Olam. Et d'un côté, je me disais, bon, ne comprends pas, n'essaye pas de comprendre. Et de l'autre côté, tu dis, non. Non, mais là, je veux savoir, là. Ou c'est un Meller, ou c'est papa. Si c'est papa, je veux savoir. Papa, tu m'as enlevé mon fils, mais je veux savoir. Je l'ai enterré, il avait 8 ans, je veux savoir. Pourquoi? Pourquoi? Lama. Il n'y en a pas d'autres que tu peux aller chercher. Il n'y en a pas d'autres qui se baladent à moitié à poil à Tel Aviv, tu vas aller chercher leurs enfants. Pourquoi le mien? Qui parle que de toi, qui te chantait des chansons, Pourquoi, papa? Et j'arrêtais pas de me poser ces questions-là. Et c'était très dur. C'était très dur, c'était tellement dur. J'ai jamais ressenti un choc aussi important. Et je suis parti voir le Yanouka. Et je suis parti le voir, je suis arrivé. Il y avait une Brit Mila. C'était extraordinaire parce que moi qui connais Baruch Hashem beaucoup de rabbanim, c'était une Brit Mila d'Éthiopiens, de juifs éthiopiens. Il y avait des milliers de personnes là-bas dans la Brit Mila. Et il y avait de tout. Il y avait des Hasidim, il y avait des Litvish, il y avait des Sfaradim, il y avait des Éthiopiens. Tout le monde était autour de lui. Tout le Ham Israël était autour de lui. Et moi, je suis là, je me dis, mais on m'a dit de venir. Je viens de sortir des Shiva. Comment je vais arriver à lui? Il faut que je fasse Kriyat Yam-Suf pour arriver à lui. Il a levé les yeux. Il s'est levé. Il est venu vers moi. Il m'a dit, toi, tu es le père de Nathan Hay. Je lui ai dit oui. Il m'a pris par la main. Il m'a mis dans un coin, il s'est assis, il a pleuré avec moi pendant un quart d'heure. Il m'a expliqué qui était mon fils. D'où venait mon fils. Et ce qui allait bientôt se passer. Il m'a rassuré, il m'a dit, Bezrat Hashem, que bientôt je le reprendrai dans mes bras. Quand je suis parti voir Rabbi David Abersela à Naharia, il était extrêmement peiné, ça fait tellement longtemps qu'on le connaît, Baruch Hashem. Il avait un tsar énorme. Il m'a regardé, il m'a dit, ton fils, il est monté pour être Mesouda au Olam Haba, pour préparer l'avenue du Beth Amikdash. Et ça a fait sourire ma femme, parce que c'est vrai que mon fils, il jouait beaucoup avec les cubes. Il aimait bien construire. Je me dis qu'en haut, peut-être ils lui ont donné un boulot de construction pour reconstruire une partie du Beth Amikdash.
Et ce que moi je demande aux gens, les gens ils me demandent qu'est-ce qu'on peut faire, comment, et avec qui, et pourquoi, et où. La seule façon, le seul nehama que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir l'impression d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, que moi et ma femme, parce que ça make no sense, il n'y a rien, tu ne peux rien comprendre. Rien. À un moment, c'est extraordinaire, je réfléchissais à ça, je lui disais, tu sais quoi? Je vais dire vraiment, quand j'étais en moment de colère comme ça, j'ai dit, je vais vraiment dire ce que je pense. Je vais vraiment, maman, dire ce que je pense. Et après, j'ai eu un moment, j'ai dit, je vais te faire de la peine. Je vais te faire honte. Et tu m'as frappé. Cette avat simple, mima. Ma maison, c'est une avat pour Boréolam qui est lima. Et on a été frappés. C'est nous qui avons été frappés. Mais ce coup-là, il a un choc chez tout le monde. Parce que Nathan, il voulait un truc. Il était obsédé par un truc. Il demandait un truc. C'était tout le temps la même discussion. C'était saoulant même. Même à l'école, il nous appelait, il nous disait bon, à chaque fois, il nous revient vers le même sujet. Ça y est, Aouda. Alors c'est vrai que chez nous, on est un peu fou sur ça. Mais Nathan, il avait cette obsession-là. Il voulait Mashiach. Il voulait comprendre pourquoi, quand, avec qui c'est, pour David Ameller, comment, lequel. Il posait 36 000 questions quand je téléphonais le matin au Rav Ron Shaya. Parce que je suis un peu sa revue de presse, donc je lui donnais les informations, et Nathan il était à l'arrière dans la voiture, il hurlait des questions. J'avais du mal à le contrôler dans la voiture. Je pense que tous ici, moi y compris, on va, on tourne, on a nos affaires, on a notre famille, on a nos enfants, mais on veut pas vraiment Mashiach. Tout le monde ici, on ne demande pas vraiment Mashiach. Qui demande Mashiach? Vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui demande Mashiach, qui veut Mashiach? Je pensais à ça, j'imaginais, je disais, une femme, son mari s'est barré. Une femme, son mari s'est barré. Si la femme, elle lui envoie une chemise, une cravate et des chocolats, tiens chérie, c'est pour toi. Il va dire quoi le mari? Ok, je vais en bas, j'achète des Kit Kat. La chemise, je l'achète chez Kiabi moi aussi. Ça change rien à ma vie. Mais si la femme, elle prend le téléphone, et vraiment, ma mâche, elle demande de tout son cœur, elle lui dit, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime, reviens à la maison. Je peux pas vivre sans toi. Si la femme, elle dit ça au mari, le mari, il est dans la voiture. Le mari, il est dans la voiture ou le taxi, il rentre à la maison. Et je pense qu'aujourd'hui, mon fils, c'était vraiment ça. Il ne comprenait pas. Il me disait, mais tu veux pas ma chère? Il comprenait pas, mon fils, il me disait, attends, c'est toi qui m'as dit, papa, que chaque jour, ça va être 24 fois mieux que le jour. Si tu voulais vraiment, mais papa, mais... Il y a des gens qui ont vu ici une vidéo, mon fils, il pleurait pour faire Kriyat Shema chez la Mita. Il pleurait pour faire Kriyat Shema chez la Mita. Un niveau, une mouna. Mon fils, il faisait Shmirat et Naïm. Shmirat et Naïm, à 8 ans. C'était ultra dur pour ma femme, parce qu'elle voulait, c'est une femme, il y a des enfants, elle veut aller à la plage. Moi, je vais pas, ok, c'est une chose. Mais lui, Bada, il va nous saouler longtemps. Il voulait pas. Il dit, je m'assois sur le banc. Je protège mes yeux, papa. Gosse de 8 ans. Alors, Bémet, que ce shockwave-là qu'on a, et je vous en supplie, c'est la seule chose que je demande, vraiment, parce que c'est la seule façon pour moi de le reprendre dans mes bras. Et c'est la seule chose que je veux aujourd'hui. C'est de vraiment demander, voilà, on fait la Hamida, Keren Matzmir Yeshua. D'avoir vraiment un moment où on dit à Hachem, reviens à la maison. Je t'aime, rentre à la maison, papa. Rentre à la maison, mon mari. D'avoir ce relationnel-là, le Hafetz Chaim, il ramène que si 30 000 personnes
30 000 voulaient vraiment Mashiach, il viendrait. Et il a dit ça à Radin, hein, il y a 150 ans. Enfin, peut-être pas 150 ans, peut-être une centaine d'années. Il a dit ça à Radin il y a 100 ans. Aujourd'hui, il y a eu des événements qui s'enchaînent, les uns après les autres. Et beaucoup d'entre nous, moi y compris, on ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on va traverser. Mashiach, il est à la porte. Le Rabbi David Abersera, il m'a dit clairement, je lui ai demandé, et le Yanouka, je lui ai demandé. Le Yanouka, je lui ai dit, on était assis ensemble, et il m'a dit des choses là, de la même teneur. Je lui ai dit, Kevodo. Et aux deux, je leur ai posé la même question. Je leur ai dit, Kevodo, Mashiach, Zerchav. Yanouka, il m'a dit, Nirali Sheken. Je pense que oui. Il m'a levé. Il m'a dit, regarde la montre, Mashiach Po. Il était 3h58. Les Rachetevot de Nathan Hay Ben Karen Rivka, c'est Nun Het Koufresh. Kmatria 358. Il m'a dit, Mashiach Po. Et Rabbi David Abersera, il a dit, mais Forash, vous pourrez le demander à Ravuzan. Il a dit, mais Forash, avant le 7 octobre, c'était Hevle Mashiach. Après le 7 octobre, on est dans Mashiach. À moi, il m'a dit que j'allais le revoir. C'est pas des joueurs de ping-pong, hein. C'est des gens sérieux qui parlent. Alors c'est vraiment un moment, je suis égoïste, je sais que je suis égoïste. Mais mon fils, je vois pas ma vie, j'arrive pas, je le dis honnêtement, j'arrive pas à voir ma vie sans lui. Je n'arrive pas à voir ma vie sans lui. C'est constamment la même chose. Je sors 5 bols. Je vais aussi, on va au centre commercial, je cherche mon 5e. C'est constamment la même chose. Je vois pas ma vie sans lui. Donc aujourd'hui, on est à un moment charnière dans notre histoire. Akadosh Baruch Hu, il est à 2 doigts de se révéler. Il nous manque un petit peu. Si c'est dur pour vous de le demander, demandez-le pour moi. Vraiment, Mamash, demandez-le pour moi. C'est ma seule nechama, c'est la seule nechama de ma famille. Il faut savoir que la cousine de ma femme, son mari, elle est niftar le 7 octobre. Et c'était très dur pour eux, très très dur, pour les enfants, pour toute la famille. Ce Shabbat dernier, elle a rêvé de son mari. Il lui a dit 3 mots. Odmea Tani Hoser. C'est le mari de la cousine de ma femme. Elle s'est levée avec une simcha énorme et elle est venue le dire à ma femme. Qu'on voit qu'on est dans ce moment-là. Moi, je lui ai dit à Boré Olam. Parce que Kadosh Baruch Hu, tu es choutaf. Tu es choutaf Hachem dans un enfant. Ok, non. Hachem, il est choutaf. Moi aussi, je suis choutaf. Ma femme aussi, elle est... Pourquoi? Tu m'as appelé. Tu m'as envoyé un mail, Boré Olam. Jojo, Nathan, je dois le reprendre. Attends, tu as 33%, tu me reprends. Toutes ces chélottes, elles me rentraient dans la tête. Mais si c'est pour faire descendre Mashiach, comme il m'a dit Rabbi David Abersera, mais avec plaisir. Bekef, prends-le. Tu l'as pris, Bekef, Besimcha, mais tu me le renvoies. Je ne garde pas 20 ans. On attend. Non, tu me le renvoies. Envoie la bémette qu'on prenne sur nous de vraiment, vraiment, vraiment attendre et demander Mashiach pour que ma famille soit reconstruite. Parce qu'aujourd'hui, elle a été détruite. Et quand Hachem, il va envoyer le Mashiach, Bezrat Hachem, je vais avoir non sellement le sroud, j'espère, de voir Mashiach,
mais aussi d'avoir une famille reconstruite. Alors vraiment, Bezrat Hashem, merci déjà à tout le monde. Et vraiment de prendre sur soi ça, de vraiment demander ça. En od milevado. En od milevado. Il y a que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver. Il va nous sauver. Et dans le même temps, avec la Géoula, il va renvoyer Nathan Hay. Et Bezrat Hashem, voilà, très bientôt, il va s'asseoir là. Et on va faire une séouda avec lui. Et vous allez l'entendre parler. Vous allez l'entendre rigoler. Et vous allez entendre à quel point il était spécial. Donc voilà, Bezrat Hashem, Nathan Hay, mon fils. Voilà, tiens avec Boré Olam. Comme je dis, tout à l'heure, le pauvre Fafou, Raphaël Matzliach, il pleurait. Il est venu me voir, il m'a dit, Daddy, Nathan. Il me demandait, papa, Nathan, il est où Nathan? Parce que c'était le liant de la maison, en fait. Nathan, il jouait avec tout le monde. Il jouait avec tout le monde, Nathan. Ça, en plus, Hachem, il n'a pas choisi. Il a choisi celui qui affecte tout le monde. Le petit, il est affecté. Noah, il est affecté. Ariel est affecté. Menachem, il ne sait plus avec qui jouer. Mais toute la... Boum, c'est une bombe nucléaire. Et je lui ai dit, et je leur dis tout le temps ça à mes enfants. Je leur dis, guys, he's doing a job. Il travaille. Alors on lève les yeux au ciel et on lui dit, Nathan, finis ton job et reviens. On lui dit ce soir, Nathan Hay, finish your job and come back. Tu es niftar dans l'eau, tu es pur mon fils. Tu es pur mon fils. Alors tu finis ton travail et tu reviens vers papa et maman. Merci beaucoup. C'est très difficile de parler après le frère de Nathan Hay, parce qu'il parle avec le cœur. Nous, on est obligé de ne pas laisser que le cœur parler. On est obligé de travailler avec le cœur, avec la tête, et surtout de tenter de tout faire pour consoler nos amis, pour consoler les parents, pour consoler les enfants. On a dit, dans le Midrash, on ramène Maïm Amoukim, des eaux profondes, sont Essa Belev Adam. Et le conseil qu'il y a dans le cœur de l'homme, ce sont des eaux profondes. De qui on parle? On parle de Yehuda, on parle de Yosef. On fait ce Dvar Torah naturellement, les Elou Nishmat, Nathan Hay, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne de monter dans Gan Eden Elyon, Bezrat Hashem Yitbarach, et qui nous ramène Mashiach de là-haut très rapidement. On dit, donc je reprends, on dit, Maïv Amokim, c'est des eaux profondes, ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Le conseil qu'il y a dans le cœur de l'homme sont des eaux très profondes. Il croit l'homme qu'il va à droite, qu'il va à gauche, qu'il a une idée, qu'il fait ci, qu'il fait ça. En vérité, il n'est que l'instrument de ce que veut Hachem. Yehuda croyait qu'il faisait de la justice terrestre en empêchant son frère Yosef de s'imposer, d'imposer sa dimension quand il l'a jeté dans un puits et que ensuite il l'a fait vendre là-bas en Égypte. En vérité, non. Il suivait le conseil qu'il avait dans le cœur, suivait déjà des directives divines. Yosef, il a rêvé. Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a rêvé. Il a rêvé que les gerbes, devant sa gerbe, les gerbes de ses frères se prosternaient. Il a rêvé, Yosef Hatzadik, que les étoiles, la lune et les étoiles, la lune et le soleil se prosternaient devant lui. Oui. Il a rêvé de voir toute sa famille se prosterner devant lui. Et ce conseil qui lui est venu d'en haut, ce rêve qui était le rêve de Yosef, l'a accompagné toute son existence. Et elle est devenue son épine dorsale, sa colonne vertébrale. Son conseil, sa manière de vivre. Encore une fois, Maïm Amoukim, ce sont des eaux profondes que les conseils que l'on a dans le cœur. On s'imagine faire ça et ça, et on fait des fois des choses pour des générations. Et Yosef a continué. Il a dit, si Hachem il m'a fait rêver, il m'a pas fait rêver pour rien. Et même si finalement j'attise la haine de mes frères, même si je fais des choses qui sortent de l'ordinaire, je continuerai. Et il a été vendu. Il a été vendu en Égypte. Il est resté, ensuite il a souffert et souffert. Madame Potiphar, puis il a souffert encore dans sa prison. Et là-bas,
les rêves auxquels il a porté son attention, les conseils qui dirigeaient son cœur, ces rêves-là, oui, comme ils l'ont fait descendre en Égypte et souffrir pendant 21 ans, ce sont ces rêves-là qui l'ont fait sortir. Dans la vie, l'Akadosh Baruch Hu met dans le cœur des hommes, il met des rêves, et donc il a, avec le rêve du maître Échanson, le rêve du maître Pantier, il a pris une réputation de bien interpréter les rêves, et ça a été pour lui une échelle qui l'a montée jusqu'à être vice-roi d'Égypte. Et vous croyez que ça s'arrête là, hein? Vous croyez que les conseils que Yosef il avait dans le cœur, c'était que ça? Pas du tout. Il s'agissait, cette fois-ci, de faire descendre Yaakov en Égypte. Vous devriez vous poser la question. Dites-moi, Yosef était en Égypte pendant 21 ans. Il ne pouvait pas envoyer une lettre à son père pour lui dire qu'il était vivant. Il était 21 ans en Égypte. Son père souffrait le martyre en croyant qu'il était mort. Il ne pouvait pas envoyer un mot. D'accord, quand il était en prison pendant 12 ans, il ne pouvait pas. Mais avant la prison et après la prison, et quand il est devenu roi, il ne peut pas envoyer une lettre. Pour quelle raison Yosef n'a pas envoyé de lettre à son père pour dire qu'il était vivant? Pour quelle raison? Yosef a fait souffrir ses frères. Oui, vengeance, éducation, quand il a dit « Shimon, il reste avec moi, et vous me faites descendre Binyamin ». Pour quelle raison on en arrive là? Oui, qu'est-ce que voulait Yosef? Yosef voulait suivre le conseil qu'il a eu dans son cœur. Il a voulu suivre ses rêves. Et quand il fallait que les rêves s'accomplissent, puisque les rêves étaient l'un derrière l'autre, d'abord il fallait que les frères se prosternent à lui. Pour quelle raison Yosef n'a pas prévenu son père qu'il était vivant? Et la seule raison que l'on trouve, réelle, c'est que Yosef savait que ses rêves étaient prophétiques et qu'il fallait qu'ils s'accomplissent, et que pour qu'ils s'accomplissent, il fallait que d'abord ses frères descendent et se prosternent à lui, conformément aux rêves qu'il avait fait sur les gerbes, que les gerbes de ses frères se prosternaient à lui, et après seulement se prosterneraient son père et sa mère, le soleil et la lune devant lui. Il a eu confiance à la Hetsa qu'il avait dans le cœur. Il a suivi sa colonne vertébrale, l'idée qu'il avait dans le cœur. Et les hommes doivent suivre les idées qu'ils ont dans le cœur. Ils ne peuvent pas vivre sans suivre avec une ambition démesurée l'idée qu'ils se font de leur existence et aller jusqu'au bout de ce qu'ils doivent faire dans la vie. Vous avez compris déjà. Je parle pas seulement de Yosef, je parle de Nathan Chai. Cet enfant-là, il avait son idée, son épine dorsale, sa vie, sa manière de voir les choses, il n'a pas dévié. Il n'a pas regardé celui-là, il est grand, c'est le professeur, c'est le Rosh Yeshiva. Il a suivi sa vie, il a avancé sans arrêt, dans ce sens-là. Yosef aussi. Yosef qui était proche de son père, puisqu'il avait des rêves dans l'existence. Il avait des rêves, il a suivi, et pendant 21 ans, il n'a pas prévenu sa famille, de manière à ce que quand il reçoit sa famille, il la reçoit, et elle se prosternera pour qu'elle puisse se prosterner dans lui. Maïm, Amukim, des eaux profondes sont les conseils qu'il y a dans le cœur des hommes. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu utilise ce que l'on a dans le cœur pour amener le monde là où il doit arriver. C'est pas, on croit qu'on vient, qu'on fait un Beth Midrash, qu'on fait une yeshiva, qu'on fait une entreprise. Oui, on s'aperçoit pas qu'en vérité, ça c'est le début d'un processus. Mais ce processus s'inscrit dans la fabrication du monde qui met la Mashiach. On a entre les mains des instruments, nous sommes guidés par Hachem, avec nos instincts, nos envies, notre manière de voir les choses, pour en vérité construire le monde qui nous amène à Mashiach. Il y a des enfants, il y a des hommes qui construisent leur monde, qui viennent mettre leurs mains à la pâte, qui construisent le monde très rapidement. Et ils sont tzadikim. Et Akadosh Baruch Hu, quand il voit ça, il les reprend. Il y a eu un exemple très connu. Un exemple très connu, il s'appelle Hanor. Hanor, dans Parashat Bereshit, alors que tout le monde vivait 900 ans, oui, lui, il a vécu 300 et quelques années. Demande pourquoi. Akadosh Baruch Hu, il a vu que Hanor, qu'il était parfait, il l'a pris. Il a pris Hanor pour ne pas qu'il s'abîme. Il est monté vivant.
Vous savez qu'est-ce qu'est devenu Hanor? Hanor est devenu le même tête, est devenu le même tête plutôt Tatron. L'ange qui dirige le monde entier, qui donne à manger aux fourmis et à Obama, les deux en même temps, qui dirige la totalité des politiques, qui nomme tout. C'est le monde est entre ses mains. En vérité, quand un homme est repris, quand il a fait son travail, il est repris au millimètre à ce moment-là, et il monte pour faire ce qu'il doit faire. Je voudrais finir avec une histoire que j'ai entendue à propos du Chafetz Chaim. La manière que l'on a de voir l'existence, elle est bizarre. Le Chafetz Chaim, voilà, c'est une histoire, c'est bien. Le Chafetz Chaim, son fils, vous savez qu'il vivait de manière frugale, il y avait presque rien dans sa maison, oui. Son fils a acheté une maison, a pris une maison, et quand son fils a pris une maison, il a demandé au Chafetz Chaim de venir inaugurer la maison avec lui, oui. Et le Chafetz Chaim, il est venu, il a regardé la maison, il a réussi à approcher des murs, il a embrassé les murs. Et son fils, il lui dit, ça te ressemble pas, c'est quoi d'embrasser les murs? Et il lui a dit, mais non, j'embrasse des pages de Gemara. Il lui dit, tu embrasses des pages de Gemara? Mais non, c'est du papier peint. Je dis, quoi, tu embrasses? Non, j'embrasse des pages de Gemara. Je dis, non, des papiers peints. Des papiers peints. Pourquoi tu embrasses des papiers peints? Et le Chafetz Chaim me dit, non, tu n'as pas compris. Normalement, chez les Américains, on dit time is money. D'accord? Le temps, je l'emploie pour gagner de l'argent. Chez le Chafetz Chaim, on dit money is time. Oui, c'est qu'en vérité, mon argent, je l'emploie pour gagner du temps. Je ne dépense pas mon argent. Combien de pages de Gemara vaut ce papier peint? Regarde comme tu as été. Si jamais tu avais libéré ton esprit et que tu avais construit ta maison comme tu aurais dû la construire, tu n'aurais pas eu besoin du papier peint. Tu serais resté avec un mur blanc. Et ton argent, tu l'aurais employé pour ne pas dépenser ton temps à gagner cet argent pour le papier peint. Tu l'aurais employé pour des tables de Gemara. En vérité, nous avons deux dimensions dans l'existence. C'est vraiment, les Hashem, pour apporter beaucoup de mérite à nos amis, à la famille de Yosef, pour apporter beaucoup de mérite à ce magnifique enfant qui a fait son travail très rapidement. Oui, il faut que tout le monde comprenne clairement qu'on a deux parties dans l'existence. Une partie matérielle, une partie spirituelle. Juste qu'on n'oublie pas la partie spirituelle au vestiaire. Oui, qu'on la prenne avec nous, Bezrat Hashem et Barar. Et ça fera du bien à tout le monde, et on approchera Mashiach. Que je vous console rapidement, et que vous voyez de ce qui s'est passé un côté rayonnant. Difficile de voir, ne pas voir la douleur, mais un côté rayonnant. Je me que vous êtes, Bezrat Hashem, et que tout se passe bien. Nathan Chai. Il y a un autre qu'on a aussi appelé Chai dans la Bible, Ben Ish Chai. C'est pas le Ben Ish Chai qui va il y a un siècle en Babylone. Le Ben Ish Chai d'il y a un siècle, il a appelé tous ses livres au nom de Benayahu Ben Yehoyada, qui est surnommé dans la Bible Ben Ish Chai. La Gemara apprend que les tzadikim, dans leur mort, ils sont appelés Chai. Donc nous sommes tous convaincus que Nathan Chai est vivant, il est là, il nous écoute, il sourit. Et qu'est-ce qu'on doit faire nous? Le Yanouka, qu'on verra dans quelques minutes, il merci Hachem, on me demande de dire aux femmes de se taire. Le Yanouka a dit à Yosef de continuer la mission de Nathan Chai que j'aurais appelé Are you ready? C'est de l'anglais. Il allait voir les gens et leur dire est-ce que vous êtes prêts? Mais prêts pourquoi? Mashiach, il arrive. Chers amis, aujourd'hui tout le monde parle du Mashiach. Tout le monde dit que c'est le proche. Et si Nathan Chai était là et il est là, il nous aurait dit préparez-vous vite. On voit dans la paracha de la semaine passée que Pharaon, lorsqu'il entend Yosef parler, il lui dit En chacham venavon kamocha. Il n'y a pas de chacham, de sage, et navon et perspicace comme toi.
Alors, sage, on comprend. Il lui dit une chose intelligente. Il n'y aura pas 7 ans d'abondance. Après 7 ans de famine, fais des granges, des cargaisons de blé, comme ça, pour les 7 ans de famine. Il y aura de quoi manger. Ça, c'est la chorma. C'est quoi Navon, perspicace? Perspicace, c'est, on apprend que on a un container qui vient avec un gros camion de 10 tonnes de blé du sud. Sur la route, il y a un petit sac de 10 kilos qui tombe. Le type non Navon dit, bon allez, c'est pas grave, on a 10 tonnes, que ça fait 10 kilos. Le Navon, il voit loin. Il comprend que bientôt il y aura une famine. Combien ça vaut 10 kilos de blé quand il y a la famine? Quand il y a du blé partout, ça vaut presque rien. Mais quand il y a la famine, chaque grain vaut presque son pesant d'or. 10 kilos! 10 kilos, c'est la fortune! On arrête le container qui pèse des tonnes, on repart en arrière, on prend les 10 kilos, on les met dans le container et on continue. Rabotaille, dans quelques semaines, voire quelques mois d'après les plus, Mekilim, Mashiach vient. Quand Mashiach vient, c'est fini. C'est fini. On ne peut plus rien faire, plus aucune mitzvah. On fera que des mitzvot, on fera. Mais on n'aura plus aucun mérite pour cela. Le Gaon de Vilna, il dit que lorsque l'homme décède, et on le prend sur la civière pour aller l'enterrer, il n'est pas encore enterré, il a une souffrance énorme. De quoi? D'être entouré de gens qui peuvent encore faire des mitzvot. Tu peux dire encore un amen, tu peux encore répondre à un kaddish, tu peux encore lire une page de Gemara, un midrash. Ça, ce sont les grains de blé qui ont l'air de rien, mais qui valent une fortune. Il ne reste pas beaucoup de temps pour ramasser encore. Ça, c'est ce que nous aurait dit Nathan Chai. Deuxième chose qu'il nous aurait dit, c'est marqué que quand le Mashiach vient, alors il y aura Sfat Emet, un langage de vérité. Être Emet, être Emet. C'est loin, loin, loin de nous. Et qui on voit qui était comme ça? De nouveau Yosef. Yosef avec la femme de Potiphar. Il peut partir et lui prendre l'habit. Il laisse l'habit dans les mains de la femme de Potiphar. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Après, elle a l'alibi. Regardez, il a voulu me violer. Pourquoi une demi-seconde, tu serais resté. Tu aurais pris l'habit et tu pars. Le Midrash dit qu'en contrepartie de chaque mitzvah qu'a fait, chaque organe qu'a fait Yosef, chaque organe de Yosef a fait comme mitzvah, il a reçu un mérite. Les pieds qui sont pas allés vers la vera, on l'a fait aller dans le carrosse du roi. La main qui n'a pas touché, on lui a mis la bague. La poitrine qui ne s'est pas baissée, on lui a donné le ravi d'azab, le collier. La bouche qui n'a pas embrassé, Al-Pichal Shakohamit. Mon peuple va embrasser ta bouche. On fera tout d'après ce que tu diras. Mais par le mérite de Vayanos, qu'il a fui, qu'est-ce qui s'est passé? Vayarayam Vayanos. La mère a vu, elle a fui. Il n'y a aucun rapport. Tous les organes de Yosef, ils ont reçu un bijou, un carrosse, quelque chose. Mais qu'une mère se retire, qu'est-ce qu'il y a de si grand? Qu'est-ce qu'il y a de si grand? C'est que Yosef aurait pu rester encore une demi-seconde, un quart de seconde, prendre l'habit et partir. Midi, je suis proche du péché. Je maîtrise, mais je suis proche du péché. Il y a une chance sur 1 milliard que je tombe. Je prends pas ce risque. Je fuis. Mais Yosef, tu vas aller en prison. Rien à faire, je vais en prison. Il reste 12 ans en prison. Et sachez qu'il n'était pas censé sortir après 12 ans. D'après la loi égyptienne, il était là-bas à perpète, toute la vie. Mais il reste droit. Après 12 ans, Pharaon l'appelle, lui dit, il paraît que tu sais dévoiler les rêves. Il dit, non. Biladai, Elohim Yanet Shalom Paro. Sans moi, je suis rien.
Mais je comprends pas. Ça fait 12 ans que tu es en prison. Le salarié vient tous les jours te dire, t'as vu, t'as été bête, t'aurais dû rester encore une seconde de plus, prendre la vie et partir. T'es idiot. Et tu continues à être idiot. T'es en face de Pharaon, il te dit, paraît que tu peux expliquer les rêves. C'est l'occasion de sortir de prison. Tu dis non. Yosef, il est droit. Sfat Emet. Moi, je fais rien, c'est Dieu qui fait tout. Grâce à ça, il est devenu Yosef, qui est devenu le vice-roi de toute l'Égypte. Yosef Hatzadik, jusqu'à aujourd'hui, quand on dit Tzadik, on parle de Yosef. Chers amis, quand Mashiach vient, ça sera ça, Sfat Emet. Chazal dit pour notre paracha, que lorsque Yosef, il a dit 5 mots, pas grand-chose. Ani Yosef, Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Chazal ont dit, Oy lanu meyom adin, Oy lanu meyom atochecha, malheur à nous du jour du jugement, malheur à nous du jour de la tochecha, réprimande. Mais quoi réprimande? Yosef, il a réprimandé, il a dit quelque chose, il a dit, est-ce que mon père est vivant? Terrible la réprimande. Rouven, pendant des chapitres, il va, notre père qui est amoureux de Binyamin, son frère est parti, c'est le seul de sa mère, il lui fait toute une salade comme ça sur Yaakov. Et Yosef lui dit, mon père Yaakov est vivant, tu parles maintenant de tout le mal que ça fait si je garde Binyamin, et quand tu m'as vendu, t'as pas pensé au mal que ça ferait à Yaakov? Quand Hachem viendra, il dira, Ani Hachem. Il va pas lui dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. On sait très bien, nous, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Il lui dira, Ani Hachem. Oy lanu meyom adin. Sfat Emet. Quand Dieu va se dévoiler, ça sera le Emet. Chers amis, chacun de nous doit se réveiller. Chacun de nous, moi le premier, faire un bilan, regardez, c'est fini. C'est pas qu'après il y a encore des Gilgoulim ou qu'est-ce qu'on reviendra. C'est terminé, l'histoire s'arrête. Mashiach revient, c'est terminé. Chaque mitzvah, chaque amen vaudra des milliards. Et chaque erreur de vérité, elle vaudra des milliards en mal. Qu'on soit prêt à recevoir Mashiach. Ça, c'est le vœu le plus grand de Nathan Chai. Baruch Hashem, que très bientôt, vous savez que j'ai déjà dit, je le répète, normalement, d'après les ordres, il y a 40 ans entre la venue de Mashiach et Triat HaMetim. Mais Baba Saleh a dit qu'on est en retard déjà sur le calendrier, et quand Mashiach vient, immédiatement, il y a Triat HaMetim. Donc on espère dans quelques semaines revoir Nathan Chai parmi nous, et qu'on n'aura pas trop honte par rapport à lui et par rapport à toute la situation qu'il y aura. Que Dieu vous bénisse tous. Bezrat Hashem, Sorot Tovot. Amen. Birshut Rabbanim, Birshut Mishpacha Yekara. Voilà qu'on arrive aujourd'hui au Shloshim. J'ai pensé un petit peu quel était l'enseignement qu'on pouvait partager pour se renforcer. Et contre toute attente et contre ce qu'on a l'habitude de faire dans les Espedim, je voulais ce soir qu'on essaye de se renforcer tous ensemble dans le Ben Adam Lachavero, dans les Midot. Souvent on se renforce dans le Ben Adam Lamakom quand on est éprouvé, et on oublie un petit peu le Ben Adam Lachavero. Et j'ai pensé qu'il serait peut-être opportun, dans ces temps qu'on est en train de passer, justement d'axer notre travail sur la hardout, sur la vat Israël, sur l'amour du prochain, sur la solidarité. Quand Akadosh Baruch Hu, il frappe le Ham Israël, c'est que il faut qu'on soit unis et solidaires. Et j'ai voulu partager avec vous cet enseignement qu'on voit dans la parashat à Shavua. Comment Yosef Hatzadik va retrouver ses frères après de nombreuses années, plus de 20 ans qu'ils ont été séparés. Il va les retrouver, eux qui avaient voulu sa mort, eux qui l'avaient vendu, eux qui l'avaient jeté dans un puits, eux qui l'ont haï, parce que il y a beaucoup de raisons qui sont très très profondes, on peut pas comprendre parce que c'est des choses qui nous dépassent totalement, mais en tout cas, a priori, ils lui ont fait du mal. Et Yosef Hatzadik va s'avérer être un être d'exception, d'une magnanimité hors du commun. Des midot qui interpellent chacun d'entre nous et qui nous laissent sans voix. Quand il va se dévoiler à eux, et sur ce, les Chachamim disent
Oilano miyom atochacha, oilano miyom adin. Malheur à nous au jour du jugement. Malheur à nous au moment de la tochacha, de la réprimande. Si déjà Yosef Hatzadik qui a réprimandé ses frères alors qu'il était plus jeune qu'eux, il était un roi de chair et de sang, quand il leur a dit Ani Yosef Achichem, Aod Avinu Chai, ils ont été soufflés comme le souffle d'une explosion nucléaire. Pacha Nishmatam, ils ont été soufflés, Raboda, avec une déflagration. Qu'en sera-t-il quand le maître de l'univers fera tomber le voile de la vérité et qui nous dira juste quelques mots, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. En tout cas, donc, il se dévoile. Voilà qu'il arrive devant ses frères. Et eux, sans saisis d'effroi, ils cherchent un coupable, ils cherchent un responsable. C'est l'aîné, c'est pas l'aîné, c'est celui qui a dit de vendre, celui qui a dit de jeter dans le puits. Et si jamais tu nous avais dit de le ramener à la maison, au lieu de nous dire de le jeter dans le puits, il y a eu là-bas tout un poulmousse, une grande discussion qui s'est mise en place. Et Yosef Hatzadik, alors qu'il a souffert d'une façon incroyable, qu'est-ce qu'il va dire à Botaï? Ne vous inquiétez pas, ne cherchez pas de responsable. C'est pas vous qui m'avez vendu en Égypte, qui a Elohim, c'est Dieu qui m'a placé comme le patron de toute la maison de Pharaon, qui est Mechiani, afin que je vienne vous gratifier de la pitance, de la nourriture, et que je puisse vous sustenter dans cette famine. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a demandé de venir ici. Ne cherchez pas de responsable. Aboda Yosef Hatzadik, il a passé des moments redoutables. Il a vécu, alors qu'il était le préféré de son père, le bien-aimé, l'enfant chéri, l'enfant choyé, celui qui a révisé toute la Torah avec Yaakov Avinu, tout ce que Yaakov Avinu a tué pendant 14 ans à Yeshivat Shem Ve'ever, il a révisé Rabotai avec Yosef Hatzadik. Il avait un amour pour lui qui était débordant. Chavruta ou mituta, on sait que les gens avec lesquels on étudie, c'est les gens avec lesquels on fusionne le plus. Quand on va avec Resh Lakish et Rabbi Yochanan, il avait un amour qui était passionnel, un amour qui était très très puissant et ardent. Et voilà que du jour au lendemain, il se retrouve un esclave en Égypte, loin de ses frères. Il va lutter comme un lion pour ne pas succomber au charme de la Mzroba de Potiphar, Zelicha, qu'elle a essayé par tous les moyens de faire trébucher. Tous les jours, elle changeait de tenue. Tous les jours, elle essayait d'avoir raison de lui. Et lui, Bemesirut Nefesh, Rabotai. On sait que si aujourd'hui on peut tenir dans les relations interdites, que c'est l'épreuve de la fin des temps, c'est le mérite de Yosef Hatzadik de Maaser Avot Siman Labanim. Le mérite de Yosef Hatzadik, c'est lui qui nous a donné la possibilité de surmonter cette guerre de la fin des temps qui sont là-bas les relations interdites. Il a même allé jusqu'à laisser sa veste alors que cette femme de Potiphar, elle s'est jetée sur lui et elle a inversé les rôles. Elle a dit c'est lui Yosef Hatzadik, c'est lui qui a voulu me violer, et il a laissé une pièce à conviction. Les Gdolim demandent à Raphaim Shmulevi Zatzal, le Rav Shimon Wiesman également disait toujours ce Yesod. Comment ça se fait qu'il n'a pas récupéré la pièce à conviction? Il aurait dû prendre sa veste et sortir. Rabotai, il nous explique les Mefarshim quelque chose de Nora Vayom. Yosef Hatzadik savait que s'il avait resté quelques secondes de plus en proximité, en promiscuité avec cette Mzroba, il serait tombé, il aurait dégringolé. Il voulait pas, il préférait rentrer toute sa vie, Rabotai, dans la prison, plutôt que de risquer une seconde de pouvoir trébucher dans la Havera. On voit jusqu'où Rabotai les Chachamim, sur ça il est dit dans la Gemara dans Masechet Brachot Daf Kaftet Altamin Be'atzmecha Adiom Motra, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Il a été capable, Rabotai, de laisser la pièce à conviction pour ne pas se mettre en tentation avec le Shaitan, ne serait-ce qu'une seconde. Quand on se sauve du Yetzerara, on doit se sauver comme on se sauve du feu. Et Vayanos Yosef Vayetze Achutza, c'est marqué là-bas que Bisrout Yosef Hatzadik, qui s'est précipité en dehors de la pièce, qu'il a laissé sa veste et qu'il est rentré en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ayam Ra'a Vayanos Ayarden Isov Leachor. Plus tard, quand les Bnei Israël s'apprêtent à sortir du Gehinam de Mitzraïm, duquel ils étaient pris prisonniers pendant 210 années, c'est les ossements de Yosef Hatzadik, Moraï Verabotai, qui ont ouvert la mer Rouge, Mida Keneged Mida. De même que Yosef Hatzadik s'est enfui, Vayanos Yosef,
Ayam Ra'av Ayanos, la mère s'est enfuie devant Yosef Hatzadik. Et c'est cette Gdusha et cette Tahara qui nous a fait sortir du Gehinam, Rabota. Il se mérite de la Messirut Nefesh qu'il a fait. Et pour un crime qu'il n'a pas commis, on le jette dans le cachot. Initialement pour 10 ans. Par la suite, ça va être prolongé encore de 2 ans. Il est dans une situation dans laquelle il est abandonné. Il a plus de Sfarim, il a plus son père, il a plus ses frères, il a personne. Mon maître, ma lumière, Manuel Toledano, qui était le Charouta de Maran Arav Shah pendant 30 ans, m'avait dit un jour que l'épreuve de continuer à croire en Dieu, malgré ce qu'il a enduré, ce qu'il a passé, c'était encore plus difficile que de ne pas succomber au charme de la femme de Potiphar, qui était la plus belle femme de la génération. Il va continuer à croire en Hachem Itba dans les moments les plus difficiles, Gam Kieler Begetzal Mavet, dans le Chocher, dans l'obscurité, Beasture Shebetoch Asture, dans l'obscurité, la face cachée. Il va continuer à faire preuve d'une émouna à tout égard. Il se renforce dans cette foi-là. Il va interpréter Rabotaï les rêves de Paro. Paro entend de Maître Panetier, Maître Échanson. J'ai entendu que tu savais bien interpréter les rêves. Et là, Rabotaï, encore une fois, c'est quelque chose qui est complètement dément. Yosef Hatzadik va lui couper la parole. Il va lui dire Bilada ya Elokim yanet shalom Paro. Il lui a dit je t'arrête. Il lui a dit j'ai entendu que tu savais très bien interpréter les rêves. Il lui a dit je t'arrête tout de suite. C'est pas moi qui interprète les rêves, c'est Akadosh Baruch Hu. En disant une parole pareille, il dit Rabbi Yocham Alevi Mimir, le mashgar de Mir, Rabbi Yocham Lebovitch, Zechutot Hagen Badeno, il compromet sa vie. C'est un crime de lèse-majesté. Arrête Paro se prenait pour le Dieu et pour le créateur du monde. Il a dit j'ai créé le Nil et je me suis créé moi-même. Tu viens de dire que c'est Dieu qui interprète les rêves. Daïnou, 0 plus 0 égale la tête à Paro. Et toi Paro et Amzrob, sache que tu es rien du tout et que tu comprends rien, c'est Dieu qui interprète les rêves. Normalement, il aurait dû le tuer sur place. Yosef Hatzadik, il a une émouna, une bitachon à tout égard, il ne peut pas supporter d'entendre là-bas du sheker, du mensonge. Qu'est-ce que Paro va dire quand il est confronté à un Ish Emet? Après que Dieu t'a dévoilé tout ça, quand tu lui expliques toute l'histoire, qui lui donne des conseils de brillants économistes qui vont parachuter Mitzrayim à la superpuissance économique mondiale, il n'y a aucun homme qui est sage et visionnaire et qui a l'esprit divin. Henri Paro, c'était le plus grand agnostique et le plus grand apostat qu'il y avait dans le monde. Comment il vient se ranger à l'évidence que Dieu c'est le maître du monde? Parce que Yosef Hatzadik qui vit sa émouna et son bitachon de façon tellement ardente, qui communique à tout ce qui l'entoure, même aux ennemis de Dieu, même à ceux qui contestent l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, il vient, il admet Ribono Shalolam. Après que Dieu t'a dévoilé tout ça, il n'y a pas un homme sage et visionnaire. Je n'ai jamais vu un homme doué de l'esprit divin. À 2 reprises, il va répéter là-bas cette phrase-là. Paro qui était pourtant le plus grand apostat, le plus grand agnostique qu'il y avait dans le monde. Et voilà que Yosef Hatzadik va se retrouver au fait de sa carrière. Il devient le patron de tout Mitzrayim. C'est le ministre de l'économie et des finances. C'est le second de Paro. Et il arrive, après des années, le rêve, comme le Rav Sheikhé nous a dit juste précédemment, va s'accomplir. Et il se trouve confronté à ses frères. Il peut se venger contre eux. Il peut les exécuter. Il peut les tuer. Il peut leur faire le sliman, il peut les effacer de la surface de la terre. Il a entre ses mains les pouvoirs les plus puissants, c'est le plus puissant homme de toute la terre. Raka Kisei Gdal Mimcha, il n'y a que le trône qui nous sépare, comme l'a dit Paro. Et qu'est-ce qu'il dit Rabotai? Mes frères, ne cherchez pas le responsable. C'est Akadosh Baruch Hu qui m'a placé ici. C'est lui qui m'a vendu. C'est lui qui m'a amené en Mitzrayim pour vous sustenter, pour vous sortir d'affaires, pour vous donner la main, pour vous soutenir dans les difficultés, dans les épreuves. Hakadosh Baruch Hu Gdim Refoua Lamaka, il a devancé le soin à la maladie. Et ne cherchez pas de responsable. C'est Hakadosh Baruch Hu qui m'a placé. Rabodaï, comment un homme peut arriver à une telle maîtrise de lui-même? Comment quelqu'un peut être capable de faire montre, ce qu'on appelle en arabe le Moussamaha, ça s'appelle pardonner. Comment on peut pardonner à quelqu'un? C'est des gens qui l'ont privé du Olamazé, du Olamaba, ils l'ont privé de Yaakov Avinu, ils l'ont fait se faire vendre. Il a failli perdre son monde de l'éternité avec l'épreuve de cette femme-là. Il a été jeté dans une cachot et dans une prison. Comment il est capable de pardonner? Alors la Torah Akdosha, elle nous demande d'otikom velotitor. Tu ne te vengeras pas et tu garderas pas de rancœur. Comment peut-on arriver à une chose pareille, Rabotai? Qu'on nous dit de ne pas nous venger, c'est facile, c'est une action. Mais la rancœur, c'est dans le cœur. Est-ce qu'on peut dominer là-bas le cœur, les sentiments, nous demande le Even Ezra?
Comment Dieu peut-il légiférer sur le cœur? Comment on peut demander à quelqu'un d'aimer son prochain comme lui-même? Comment peut-on lui demander de ne pas haïr son frère en son cœur? Ce sont des choses qui dépendent des sentiments. Peut-on légiférer sur les sentiments? Yosef Hatzadik, Moraï Verabota, il a été capable de pardonner à ses frères parce qu'il est conscient de la Gemara dans Masechet Choulin d'Avzaïn et Nadam Nokef Etzbaum Milemata Ilemken Machrizim Alav Milemala. Personne ne peut heurter le doigt de son prochain sur terre si jamais ça n'a pas été décrété au préalable dans le ciel. Ce que nous dit le Ramban, sauf Parashat Bo, En l'Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu Im Lo Nabin Bekol Dvarenu She'en Mikreo Minageo Shel Olam et la Kol Begzerat Elyon. L'homme n'a pas sa part dans la Torah de Moshe s'il n'a pas l'intime conviction qu'il n'y a pas de loi du hasard. Il n'y a pas de la nature, il n'y a que le Gzerat Elyon, il n'y a que la volonté de Dieu. Le maître du monde, Melech Malchei Amlachim, Babarbi, le patron de l'univers, c'est lui le chef. Enod Milevado et Fezulato. Celui qui a peur de Baba, il a peur de personne. Yosef Hatzadik, fort de cet axiome qui lui a permis de surmonter toutes les tentations, toutes les épreuves, toutes les difficultés, de garder sa émouna dans le prison et le cachot dans l'obscurité, il a continué à avoir foi en Dieu. Quand il arrive au fait de sa carrière, il dit, allez dire à papa, Samani Elohim, de Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, c'est Dieu qui m'a placé comme le patron de toute l'Égypte. Ne croyez pas que je me suis fait tout seul. Normalement, quand quelqu'un, on lui a mis les bâtons dans les roues, on l'a pourri, on l'a détruit, on s'est moqué de lui, on l'a mis dans des situations et des voies sans issue, il a pris sa revanche sur la vie, il a ni foi ni loi, il envoie tout le monde balader, c'est un indépendantiste. Hal Korsika, la Yahmo. Il arrive là-bas, le gars, c'est un révolutionnaire. Il a plus peur de personne. Il a plus quelqu'un qui va être au-dessus de lui. Mais là, à Botaï, Yosef Hatzadik, il vient dire, c'est Dieu. De la même façon que c'est Dieu qui m'a fait connaître là-bas le Maroc. C'est Dieu qui m'a fait connaître l'obscurité de Tzara Ve'agon, Efsa ou Shem Hashem Ekra. Kos Yeshua Tessa ou Shem Hashem Ekra. Je fais dépendre mes Hatzlachot de Dieu, malgré tout ce que j'ai passé. Et quand Yaakov Avinu, il a entendu ça, il a cru ce que les frères, ils ont dit. Quand il a entendu au départ, il dit l'Or HaChaim HaKadosh. Od Yosef Chai Ve'u Moshel Bechol Eretz Mitzrayim. C'est marqué qu'il a eu une crise cardiaque. On en avait parlé pendant la Shiva. Il a dit, mon fils, c'est le roi d'Égypte. Ça veut dire que si c'est le roi des Égyptiens, c'est qu'il est égyptien. Les Égyptiens sont les mœurs les plus dépravées, sont les plus grands réchaïm que la terre ait jamais portés. Donc si jamais lui c'est le patron, imaginez-vous, on va nous dire que Baba Saleh c'est le maire de Las Vegas, le maire de Beverly Hills, le maire de Punta Cana ou de Marbella ou du Pacha ou du Shalvata. Il te dit, tu sais qui c'est là-bas, le roi Rab Chaim Kanievski, notre maître, notre lumière. C'est lui, Rabotaï, le patron d'Ibissa. Le patron, il représente l'échantillon de la population. Quand il a entendu Samani Elohim, c'est Dieu qui m'a placé, il dit quelqu'un qui est passé par tellement d'épreuves et qui sait que Dieu c'est le patron et qui fait dépendre ses hatzlachot, ses réussites d'Akadosh Baruch Hu. J'entends qu'il est encore vivant spirituellement et c'est marqué qu'il a revécu. D'après le Ramban, Raboda, il a eu une crise cardiaque, il est mort sur place, hâte qu'ils l'ont fait revivre. En tout cas, il arrive face à ses frères, il leur dit, mes frères, sachez une chose. Je vous pardonne, Belev Shalem, pour la simple et bonne raison que vous n'avez rien fait, c'est Akadosh Baruch Hu. Raboda, les bonnes midot, elles s'acquièrent par la Emouna. Si quelqu'un, il est ma'amin, be'emouna shelema, il peut pas en vouloir à qui que ce soit. Il faut qu'on sache, et c'est ce qu'il avait dit une fois Rav Yecheskel Levinstein, il avait dit, il avait rappelé le Mashgar de Ponyovitch, le Rav Shlomo Volbe. Il avait demandé à lui parler, lui divulguer une information confidentielle, un secret d'État qu'il voulait qu'il partage en tant que phare qui était dans la génération avec tous les gens qui connaissaient et qui pouvaient parler avec eux. Le Rav, il a tremblé de la tête aux pieds, il dit, si le Rav, il va me donner là-bas un conseil, il va me donner là-bas un secret, ça doit vraiment être quelque chose d'incroyable. Il a voyagé de Ber Yaakov jusqu'à Bnei Brak. C'était pas facile à l'époque. Aujourd'hui, nous, on a des Shayeret Metsuyot, il y a le bus numéro 354. Mais eux, il fallait bouger 5 ou 6 fois le bus. Il arrive là-bas, il dit, Rebbe, je suis venu, j'ai entendu que vous avez cherché à me dire là-bas un secret et que vous voulez que je sois votre porte-parole dans le monde pour le divulguer. Il lui a dit, je t'ai fait venir ici pour que tu dises aux gens qu'Hachem, c'est le patron du monde. Il n'a pas compris, Raboutaï. Les gars, ils ont dit, il est complètement zinzin. Il dit, Rabbi, payez-moi le billet d'avion J'ai payé là-bas le Nikoum, là. J'ai fait là-bas le poinçon, 5 shekels 50. Ça coûte là-bas l'aller-retour et tout ça, je veux recevoir là.
Qui ne sait pas une chose pareille? Est-ce que c'est possible que quelqu'un ne soit pas conscient qu'Hachem c'est le patron? Il a dit, si les gens savaient qu'Akadosh Baruch Hu c'était le patron, ils ne se seraient pas comportés de cette façon. On ne se serait pas énervé contre notre femme, ni contre notre mari, ni contre notre concurrent, ni contre les voisins, ni contre qui que ce soit. Un gars, il te fait une queue de poisson, c'est Babarbi. Un gars, il te parle, c'est Akadosh Baruch Hu. Chaque chose qui t'arrive, c'est Melech Olamim. Quelqu'un qui vit Rabotai avec cette émouna et ce bitachon, il peut avoir des midotes qui sont nalot. Et Rav Wolbe disait d'ailleurs que si on veut réussir dans les relations humaines, on doit ressentir dans notre fort intérieur que nous sommes les seuls titulaires du libre arbitre. L'autre n'a pas le libre arbitre, c'est une voiture télécommandée d'Akadosh Baruch Hu. Il est là pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et si tu t'en prends à lui, c'est comme si Chas v'Chalia, tu t'en prends à Akadosh Baruch Hu. Qui est capable de penser une chose pareille, Rabotai? Nous, on peut penser à ça dans une askara, on est là pour se renforcer à la mémoire du tzaddik, Nathan Chai, Ben Rabbi Yosef, notre cher frère, qu'ils ont une émouna, Baruch Hashem, en béton armé, qui sont les Mofet et les Tiferet, un exemple pour tout le clan Israël. Mais Beshat Maaseh, quand on se prend une petite planchette japonaise de qualité supérieure, qu'on reçoit là-bas une petite agression Frostis de Kellogg's et les Tigres Tantois, ou Tasmania, est-ce que tu es capable de te rappeler à ce moment-là que Mi'Hachem Yatsa Adavar, que c'est Dieu qui a fait, que tu vas pas commencer à remettre en question l'autre, parce que si tu remets en question l'autre, c'est comme si tu remets en question Akadosh Baruch Hu, comme le chien qui s'attaque au bâton. Il n'a pas compris qu'il y a quelqu'un qui manie le bâton. De la même façon, quand nous on s'en prend à l'autre, l'autre n'a pas de libre arbitre. Bien sûr que l'autre, il a un libre arbitre, il aura à rendre des comptes à Dieu, parce que Megal Gelim, Srout, Ali Zakai, Vechol, Valé, Dechayav, on donne quelque chose de faire à bien, quelqu'un qui a décidé de faire le bien, quelque chose de mauvais à quelqu'un qui a décidé de faire le mal. Mais si l'autre, il a pu te mettre une claque, c'est que Dieu, il a permis. Si toi, tu te rebelles contre l'autre, c'est comme si tu remets en question le projet divin. Laisse l'autre s'arranger avec Hachem, il aura ses comptes à payer, ses affaires à régler. Mais c'est pas nous, Rabotai. Nous, on doit savoir, si Hachem, il a laissé faire une chose pareille, c'est lui le patron, et moi, je m'annule. Rabotai, il dit, Rav Yocham Alevi, même quelque chose qui va encore plus loin, et c'est quelque chose d'incroyable. Il dit, Yosef Hatzadi, quand il est venu et qu'il a parlé avec ses frères, dans son fort intérieur, il a ressenti, il dit, mes frères, je vous demande pardon, qu'à cause de la Avera que j'ai fait, j'ai dû faire des Averotes. Vous avez été choisis par Dieu pour me faire subir ce que j'ai subi. Est-ce que vous vous rendez compte, Rabotai? C'est-à-dire, non seulement il excuse ses frères, mais même il va s'excuser envers ses frères. Imaginez-vous, on prend une petite planchette japonaise par notre cher rabbinite, quand on arrive le soir après une belle journée éprouvante. Et qu'est-ce qu'on va lui dire à Botaï? On va lui dire, je te demande pardon et tout ça, qu'à cause des avérotes que j'ai fait dans la journée. Bon, ne le dites pas trop parce qu'on appelle ça tendre notre joue et tu reçois là-bas un coup de pied retourné, comme on dit chez nous avec Bruce Lee et Jackie Chan. Il lui dit, je te demande pardon qu'à cause des avérotes que j'ai dû faire, tu as été choisi par Akadosh Baruch Hu pour me mettre là-bas cette planchette japonaise. Qui peut arriver à Rabotai une darga aussi incroyable? C'est Rabotai, je dis des choses qui sont marquées dans les Sfarim, dans les Kadmonim. C'est un sefer qui est marqué. Il apporte ici le Zecher le Avraham, le grand-père de Chida. Il a dit que la femme, c'est le reflet de la Shrina. Si ta femme, elle te sourit, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te sourit. Si ta femme, elle te fait la tête de Tcharbab, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te fait la tête de Tcharbab. Et pareil, Rabotai, inversement proportionnel. Celui qui est capable, Rabotai, de vivre avec cette émouna, et c'est un yesod qui est marqué dans Shlomo Ameler, c'est marqué dans Shlomo Ameler, Birtzot Hashem darkeish, gam oivav yashlimito. Si quelqu'un il fait tchouva, ses ennemis deviendront ses amis. Pourquoi t'as des ennemis? Les ennemis sont là pour te faire payer le tarif des avérotes, de l'addition salée que tu dois prendre sur toi. Mais si jamais toi tu as pas d'ennemis parce que tu fais tchouva, tu fais tchouva, donc t'as plus besoin d'avoir d'ennemis. Et la Gemara nous dit quelque chose qui est pachat pradim, mes amis. Qui sont les ennemis de l'homme? Sa femme et ses enfants. Tu te dis comment c'est possible? Tu te dis parce que plus ils sont proches, et plus quand ils te mettent des planchettes japonaises, tu le sens. Imaginez-vous, si par exemple quelqu'un à Botaï, petite balayette chinoise, un gars de la poste, il vient, il commence à te parler chinois. Tu te dis, frère, t'es qui? Les chiens aboient et la caravane passe. Tu parles le mandarin, mon ami. Tu te dis, tu peux parler jusqu'à demain, Bedil Bayavor. Ça t'effleure pas. Mais quand c'est des gens qui sont très très proches, qui viennent te chatouiller les pieds avec une petite plume, un indien, là, tu ressens le sliman de la belle façon.
Et c'est la raison pour laquelle, Birsot Hashem Darkeish, quand quelqu'un, Rabotai, il n'a pas de compte à régler avec Dieu, ses ennemis deviennent ses amis. Il n'a pas de problème de shalom bayit, il n'a pas de problème d'éducation des enfants. Toute l'affaire, Rabotai, elle s'arrange autour de lui. Et je termine sur ce Yesod. David Ameler, c'est Regel, Revil et Merkava Lashrina. C'est le 4e pied du char céleste. Est-ce que vous savez, mes frères, pourquoi il a été choisi pour devenir le 4e pied sur lequel la Shrina elle repose? Parce que quand Shimi Ben Gera, ce Mzrob-là, il est venu le maudire avec Klala Nimretzet, il a fait une malédiction de qualité supérieure. Klala Nimretzet, Rabotai, il y a le chef d'état-major de l'armée de l'époque, il s'est levé, je crois que c'était Avishai Ben Sroya, il a voulu le pendre haut et court. Petite gratification de la guillotine comme François Ier. Il a dit on va le pendre haut et court, il a fait un crime de la majesté, il mérite la mort. Qu'est-ce qu'il lui dit David Ameler? Al Tagid Lomila, qui Hashem Amar Lo Kalem. Ne dis rien, ne dis pas un mot, ne lui fais rien, parce que Dieu a permis qu'il me maudisse. Si Dieu n'avait pas permis, il ne m'aurait pas maudit. Ah voilà, Klala Nimretzet, il a traité de Noef, un violeur. Même c'est Mamzer, un bâtard. Resh, c'est Rotzer, un criminel. Et Tzadik, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas Tzadik en tout cas. Il lui a mis un sliman de qualité supérieure. Qu'est-ce qu'il a fait à Botaï? David Ameler, Shlita Mukhletet. Il est resté souple, il a baissé le profil, et il a dit à Shlomo Ameler, occupe-toi de lui post-mortem. Quand je rendrai ma neshama à Dieu, tu régleras le compte parce qu'il a fait un crime de la... Il faut qu'il paye. Mais ne le fais pas payer maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a montré? Il lui a dit, tu as dit que j'étais un violeur. Je maîtrise mes midot. Tu as dit que je suis un criminel. Je peux te tuer. Je suis le roi. Je te tue pas. Tu as dit que je suis un bâtard. Les bâtards, ils ont des mauvaises midot. J'ai shlita mouch les têtes. Comment David Ameler, il est capable, Rabotai? Parce qu'il sent dans son fort intérieur que Gamoula yan nefshi, que Gamoula leimo. Je tête au sein de ma mère. Je suis avec Hachem. J'ai conscience, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a un balabaït, yesh balabira, il y a un patron. Pour ça, Dieu, il a choisi pour être le 4e pied de la Merkava. C'est pas ni Moshe Rabbeinu, ni Aaron, ni les Shevatim. C'est David Ameler parce qu'il avait cette émouna et ce bitachon. Mes amis, on est dans la fin des temps. Le Yesod sur lequel il faut qu'on se renforce dans cette dernière génération, c'est sur la émouna qui a un balabira, qui a un patron dans le monde. On est éprouvé, Rabotai, de toutes parts. J'étais cette semaine de Makom les Makom, Rabotai. Notre maître, Rav Yosef Ben Tata, a perdu sa petite fille, 19 ans, une tzadika, qui était Moseret Nafshal Gdushat Hashem. Elle est Niftera, Rabotai. Elle a été terrassée par la maladie. J'étais faire le Esped de Elia Toledano, un qui est proche de notre famille, un proche à moi, de ma famille, qui a été assassiné froidement par le Hamas. Après qu'il a été Sored, il a survécu 67 ou 68 jours dans la galoute, dans le Chevi dans lequel ils étaient là-bas. Il a été abattu par le Hamas. Il est niftar. On entend chaque jour des nisyonotes, des épreuves. On est dans le brouillard. Des enfants qui partent à la fleur de l'âge. Comme on a dit sur Anatan Chaya Tzadik, qui est un korban tzibour, qui est mechaper l'avoda de tout le clan d'Israël. Abodai Chevle Shel Mashiach, il dit, le Rav Elimelech Milizinsk, c'est les souffrances du Mashiach. Chevle, c'est une corde. On nous dit qu'à la fin des temps, on va agiter la corde et il faudra rester attaché très très fort. Chabakouk Hanavi, chapitre 2, verset 4, nous dit la Gemara dans Masechet Makot, sauf Masechet Makot à la page 23, folio B, Chabakouk a fixé le principe sur lequel toute la Torah va reposer à la fin des temps. Ad Sheba Chabakouk ve'emid alachad ve'tzadik be'emunato yichye. Le tzadik par sa foi il vivra. Il n'y a que la foi qui peut nous sortir d'affaire. Ah ouais, quand on est éprouvé, qu'on perd des enfants, qu'on perd des neshamot théorot, qu'on perd nos gdolim, on a perdu Rabotai des génies, des Géonéador, notre maître, notre lumière, Abdi Makhlouf Rima, Rapraim Kanievski, Rav Steinman. Combien de gdolim on a perdu ces derniers temps? C'est les boucliers du Ham Israël. Des enfants comme Nathan Chai, dont le souffle n'a pas été souillé par la faute. Le monde repose sur le souffle pur des enfants qui étudient la Torah. Nous dit la Gemara dans Masechet Shabbat Daf Kuf Yutet. C'est les boucliers du Dor, c'est les patrons. On se trouve dans l'obscurité, mais avec des repères éblouissants. C'est les Chachamim et c'est la Torah. Il faut tenir bon, mes frères.
Parce que le Mashiach, il est aux portes. Il faut qu'on ouvre les portes de notre cœur. Il faut qu'on soit mitrazek. Et si je peux me permettre, à la mémoire de Nathan Chai Tzadik, peut-être qu'on peut essayer d'accomplir les paroles qu'on a dit de David Ameler, de Yosef Hatzadik, qui avait cette émouna tellement puissante, qu'ils ont eu ces midot tellement magiques, que la prochaine fois que quelqu'un va nous faire quelque chose, on va essayer de réfléchir quelques secondes avant de riposter. On va se dire, c'est pas lui, c'est Hachem Yitbarach. Au lieu de remettre l'autre en question, je vais me remettre à moi en question. Et avec ça, si quelqu'un il fait une chose pareille, Rabotai, ce sera le plus beau Ilou Neshama qu'on pourra faire pour cet enfant. Parce que cet enfant, Rabotai, il avait une émouna incroyable. Il avait la émouna en Hachem. Il avait peur de personne. Il vivait, Rabotai, sa relation avec Akadosh Baruch Hu d'une façon très très intime et très très forte. Et c'est ce souvenir qu'on doit avoir de lui. De chaque fois qu'on va avoir là-bas une affaire où on va vouloir riposter, s'en prendre à quelqu'un, s'énerver, se sentir là-bas opprimé, répondre, au lieu de faire la guerre des 100 ans et de rentrer là-bas dans des disputes et des discordes, au contraire, on va se rappeler de cet enfant de Tzadik, de cette image qui sera devant nos yeux de Yosef Hatzadik. Et on va se dire, regarde, Yosef, il leur a dit, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas toi qui m'éprouve, c'est Hachem. Sache que l'autre n'a pas de libre arbitre. Le seul qui a le libre arbitre, c'est toi. Si quelqu'un, Raboda, il est capable de vivre de cette façon-là, il amène la Géoula Shelema, il amène le Mashiach Tzidkenu, et il est offert, Raboda, de faire le Ilou Neshama à cet enfant de Sadi qui a payé le prix de sa vie pour sauver les nôtres. Je l'ai dit, Raboda, il y a quelques semaines, quand on a parlé pour la Shiva. Chacun d'entre nous, on doit prendre sur nous. Vous savez, quand il y a des korban Tzibour qui sont mechaper la de tout le clan d'Israël, c'est que chacun doit payer notre contribution pour le korban. On n'a pas le droit de continuer notre vie comme si de rien n'était. Habituellement, on prend sur nous des chizoukim dans la Avodat Hashem, dans le Ben Adam Lamakom. Peut-être aujourd'hui, on peut essayer de prendre sur nous que la prochaine fois que quelqu'un viendra et nous fera quelque chose qui va pas nous plaire, au lieu de venir le remettre en question, on se taira. On dira l'Irvod Hashem, on efface notre kavod pour le Kvod Shamaim, parce que Dieu, il efface son nom pour le Shalom. Nous aussi, on va effacer notre nom pour le Shalom. Et comme on a dit, par la restauration de la hardout, de l'unité, de l'amour du prochain, de l'amour gratuit, on sera zoché v'siyata d'Ishmaya. De voir Pnei Mashiach Tzidkenu, qu'on le vive b'mera b'ameno, qu'Hachem y console mon frère Rabbi Yosef Hatzadik, la rabbinite. Ça me rassure beaucoup, Baruch Hashem, de voir comment c'est des gens tellement tzadikim, des gens tellement magnifiques, tellement magiques, qui sont exemplaires pour le Ham Israël. Faites des shiurim. Comme j'ai dit tout à l'heure à Yosef, il m'a dit, ça va mon Rav? Je lui ai dit, c'est toi mon Rav. Vous êtes des rabbanim pour le clan d'Israël. Vous avez la vocation et la force de pouvoir renforcer tout le peuple, de consoler là-bas tous les endeuillés. Combien de gens ont été éprouvés ces derniers temps par toutes les nisyonotes et toutes les épreuves. Vous qui surmontez les épreuves d'une façon tellement exemplaire et courageuse, servez-vous de cette force pour consoler, pour encourager et pour faire vivre la simcha à tout le clan d'Israël. Et Bisrazen, vous nous ferez mériter le Mashiach b'mera b'ameno.